Ayubowan. Welcome to Charan TV's Seethala Eethala, where we discuss the real issues of the youth and society, the number one primetime youth show. තරුණයින්ට සහ පොදුවේ රටක ලෝකයක ප්‍රශ්න බුද්ධිගෝචර තරුණයින් විසින් කතා බහට ලක් කරන යුගයේ වැඩසටහන චරණ TV ඔබ වෙත ගෙනෙන සීතල ඊතල. Let's have a look at the magnificent speakers that have assembled today. The speakers have assembled, and our topic for today, mania for fame and youth. Fame, is this a good thing or is it a bad thing? And if it is a good or a bad thing, how do we use it? Is it to be used in a good way or is it to be used in a bad way? If we do get fame, what are the ways in which we have to react? How should we behave? So many questions inside this topic, and something that the youth, if you are a youth, you know that the youth is definitely involved in. The mania for fame. රටේ ලෝකේ නමගිය පුරවැසියන් බොහොමයක් ඉන්නවා. ඔවුන් තුළ ප්‍රසිද්ධියක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවලට නම නොකියපු අප්‍රසිද්ධත්වයට පත්වෙච්ච පුද්ගලයෝත් ඉන්නවා. මම ඔබ ඇතුළු කරගත්ත යෞවනයේ ජීවත් වන අපටත් අපෙන් එහාට පරපුරටත් මේ ප්‍රසිද්ධිය කියන දේ මොන විදිහටද බලපාන්නේ? ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා අපිට මොනවද කරන්නට පුළුවන්? අපි අද කතා කරමු ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා තරුණයින්ට තියෙන මේනියාව. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රසිද්ධිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තරුණයින් සතු මානසිකත්වයේ කියන මේ මාතෘකාව පිළිබඳව. Sandra, who is going to be our first speaker today? Definitely. Hiranya, our first speaker today, Tuhan Sapumanagi. Thank you, Sandro. Thank you, Hiranya. Now, when you look at the word fame, what exactly is fame? Fame is the desire to be known, to desire to be liked and be famous. And I don't think the word itself or the desire itself has anything wrong with it, because that's just a human need, which every one of us have. I mean, every one of us like to be liked. We like to be having friends. We like to be having Google search results when our name is Googled, and that's just human behavior. And if you look into some of the psychological theories like Maslow's hierarchy, you would see people like to be liked. But the issue comes when most of the people don't understand that there is no end to be liked. I mean, there are 7.7 billion people, if I'm not mistaken. And what is the end to be liked? How many people should be knowing your name? So there is no end to the word fame. Just like how the money grows, you'll always want more. And secondly, you all have been spoiled due to the internet age, where you see only the end result of the most people. You see Elon Musk posting memes, you see Sangakkar giving MCC speeches, and you would see Kylie Jenner giving statements, and that's exactly what you see. You don't see how much work they have put in behind the scenes, hours and hours of hard work that actually got them there. So, for an example, I have met some corporate celebrity CEOs in the last 2 weeks in the years of in 2020. And what I heard was that there were so many countless nights failures that they had to go through before actually going there. But you don't see that. You only see how they come and give a statement, how they go invited as a chief guest, and that's exactly the problem is. Now, if I quote one of the case studies, that is the Theranos case study, quoting one of the famous celebrity-ish type person named Elizabeth Holmes, where she wanted to build a company named Theranos, and which was supposed to be alleged breakthrough in medical science, but that was actually a scam, because she was more driven by the idea of fame than actually trying to do something good, where the fame would be an end out byproduct of exactly what you do. And that's exactly what you need to focus on. You need to focus on building a sustainable brand, and that's what we do. For an example, now I don't have to post on social media that we filed for patent, or when I became the youngest to do the bachelor's and SEMA, the mainstream media took care of the fame, and they did whatever they needed to give me the airtime needed, to get the interviews needed, and that's exactly how it should be. Quoting one of the famous celebrity CEOs once again, Mark Zuckerberg, what he says is that they do great products. They don't do great products to make money. Instead, they make money to do great products. Like that, what you need to be focused on is that you need to do great, you need to serve the community, you need to do great things that would last, so that the mainstream media and others will take care of your fame, instead you trying to push a brand which would not be sustainable.
That being said, I really wish that all of you who are tuning today will achieve your goals and actually will able to come to the level of fame that you wish that you would have. And that being said, back to you, over the presenters, Sandro, Hiranya. Thank you. Great things last, and when these things last, the fame will take care of itself. That was Tuhan's message for all of us, and he said that when we do great things, these things will last and these things will definitely take care of themselves. But however, a question to all of you and Tuhan as well, what about the people, the unrecognized people who do great things? Something we can talk about as we go on. Hiranya? ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ ටුහන්ගේ කතාවේදී ටුහන් බොහොම අපූර්ව උදාහරණ කිහිපයක් මරන් ගෙනා ලෝකේ ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච පුද්ගලයෝ. ඔවුන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා කරන දේවල් මත යැපෙන අයද? එහෙම නැත්නම් ඔවුන් මුදල් යොදවන්නේ ප්‍රසිද්ධිය උදෙසාද? ටුහන්ගේ කතාවෙන් බොහොම අපූර්වට අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔවුන් මුදල් යොදවන්නේ හොඳ නිර්මාණකරණය කරන්නට, හොඳ දෙයක් ලෝකයට දායාද කරන්නට. ඒන් තුලින් ඔවුන් හිතන්නේ නැති විදිහේ ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙනවා. ඔබට සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්නට, ප්‍රසිද්ධිය සහිත පුද්ගලයෙක් වෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ සාර්ථකත්වයේ පසුපස හඹා යන්න. ඔබ උත්සාහ කරන්න. එවිට ඔබට සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන අතරතුර ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් වෙන්නට පුළුවන් වෙයි. We'll see what's Dinit going to say next. කීර්තියෙන් ජනප්‍රියතාවෙන් තොර ජීවිතයක් හොඳ ජීවිතයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජීවිතයක් නැතුව කීර්තියයි ජනප්‍රියතාවයයි පමණක් අපිට ඇති වෙයිද? මේ ප්‍රශ්නේ මම පටන් ගන්නවා මගේ කතිකාව. සහෝදරවරුනි සහෝදරවරියනි මං ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න කැමති මන් දකින්නේ නැහැ මේ ජනප්‍රියතාවයට තරුණ තරුණියන් වත්මන් ලෝකයේ තරුණ තරුණියන්ට තියෙන්නේ මේනියාවක් විදියට මම කොහෙත්ම දකින්නේ නැහැ. ඇයි මම මේ දේ කියන්නේ? දැන් තියෙන යටිතල පහසුකම් සමග සෝෂල් මීඩියාත් එක්කම මේනියාවකට වඩා මේක යම් තාක් දුරට අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද කියමු ඔයා රචකයෙක් කියලා. ඊටමත් දක්ෂ රචකයෙක්. Taman දන්නේ නැත්නම් Tamanගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නැත්නම් Tamanගේ නම එළියට දාන්න, ඒ දේ මාකට් කරගන්න, එතන මොකද්ද වෙන්නේ? You become a failure. Ladies and gentlemen, you need to realize in order to survive in this current context, we need to treat this as a tool. It's not a mania, it's not a disease that you have, but rather a necessity in the current times. මට මතකයි අපේ ආච්චි ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. ඉස්සර කාලේ ගමේ ආච්චි සැහෙන්න ජනප්‍රියයි ඉංග්‍රීසි ටීචර් කියලා තමයි කියන්නේ හැමෝම. ඒ හින්දාම ආච්චිට හම්බෙච්ච දේවල් තමයි it was easy for her to go on about life. මොකද මිනිස්සු අඳුරනවා කඩේකට ගියත් අර ගෞරවයේ හින්දා ඒ මුල් තැන දුන්නා. දැන් වත්මන් ලෝකේ ඒ අපේ ආච්චිලාට තිබ්බේ ඒ ගම ඒ අවට පරිසරය පමණයි. නමුත් වත්මන් ලෝකේ අපිට ඊට වඩා සෑහෙන ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? හැමෝටම ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරහා ලොකු පරිසරයක් සමග තමයි ගැටෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි විශාල පරිසරයකට එක්ක ගැටෙද්දී අපි ඒ දෙයට හැඩගැසෙන්න ඕනේ නැද්ද? ආච්චිව දැනගත්ත ගම මොකද ආච්චි උතුම් ක්‍රියාවක් කරා ඉගෙනුවා ඒ දෙයින් දැනගත්ත ගමම ආච්චි ගැන. නමුත් දැන් ආච්චි ගැන ඉන්ටර්නෙට් එක දන්නවද? ආච්චි ගැන ලෝකයේ ඉතුරු පිරිස දන්නවද? නෑනේ. දැන් ඒ දේ දැනගත්ත කියලා තාච්චිට කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නෙත් නෑ ඒ දේ. නමුත් තරුණ තරුණියන් විදියට අපි දන්නවා කොච්චර දුරට තරංගකාරී ලෝකයකද අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මේ තරංගකාරී ලෝකේ අපි ඉදිරියට යනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් තියෙන කම්පිටිෂන් එකට වඩා එක්ස්ට්‍රා දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ එක්ස්ට්‍රා දෙයක් කරන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් මේ එක්ස්පෝෂර් එක අපි එක්ස්පෝස් කරන්න ඕනේ. That's what we need to do. So understand that fame has become a necessity in the current times. You need to have a certain level of fame to go on about life. මම බෙදා ගන්නම් මගේ පෞද්ගලික උදාහරණයක්. මට මතකයි මම එකපාරක් ඉවෙන්ට් එකකට ගියා. මට ඉන්විටේෂන් එකක් තිබෙනා ඉවෙන්ට් එකේ. ඒ ගේට් එක ගාම බවුන්සර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මට කලින් පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් ඇතුල් වෙන්න හදනවා. මේ දෙන්නට යන්න දුන්නේ නැහැ. ඉන්විටේෂන්ස් තියනවද නැහැ. යන්න බෑ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මං ගිහිල්ලා සර් ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි බවුන්සර් මට කිව්වා ඉන්විටේෂන් එක නැහැ නේ ඔයාට යන්න බෑ කියලා. දෙවෙනි බවුන්සර් මට කතා කරලා කියන මේ ඔයාව පොඩ්ඩක් දැකලා පුරුදුයි. ඔයා මෙයා නේද කියලා ඇහුවා. ඊට මං කිව්වා ඔව් කියලා. ඊට පස්සේ ආරයට කතා කරලා මාෂක් මෙයාට පොඩ්ඩක් යන්න දෙන්න කියලා මාව ඇතුළට දැම්මා. අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ වගේ ලෝකයක. ඉතින් ජනප්‍රියතාවය යම් තාක් දුරකට හරි තියෙනවා නම් ජීවිත ගමනේ අපිට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. මේ දෙත් හිතේ තියාගෙන
අපි මේ කතිකාවත ගොඩනගා ගත්තොත් මම හිතනවා අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ස්තුතියි ඔබේ කාලෙට. thank you very much දිනිත්. දිනිත්ගේ කතාවේදී බොහොම අපූර්වවට දිනිත් කියනවා මේ ප්‍රසිද්ධිය කියන එක දැන් අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් බවට පත් වෙලා කියලා ජීවිතේ. ජීවිතේ අපි ගෙනියන ගමන තුළ අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් වලින් එකක් බවට මේ ප්‍රසිද්ධිය කියන දේත් එකතු වෙලා ජීවිතේ ගමන ඉස්සරහට ගෙනියනකොට අපිට එක එක විවිධ දේවල් වලදී අපේ ගමන පහසු කරන දෙයක් බවට ප්‍රසිද්ධිය පත් වෙච්ච විදිහ ඔහුගේ ජීවිත උදාහරණයක් එක්ක අපිට ඉදිරිපත් කළා. මම හිතන්නේ සෙන්ඩ්‍රෝටත් දෙයක් තියෙනවා එකතු කරන්න. Definitely. Hirani, he says that this is not a mania, but this is a need now. It's a tool now. With the evolution of the world, how his grandmother had the village was their network. But now the network is not the village, it's the world, it's the entire internet. It's everybody connected through the touch of a phone. And that is exactly why Dinit says that with that evolution, fame is also a certain necessity. And that, while agreeing on that, I'm sure that the other speakers do have certain other points to bring up when it comes to this as well. That being said, let's give it up to our next speaker, Shenal Gunasekara. මම අද මෙතනට ඇවිත් ඉන්නේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඇක්ටිව්ලි ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්න චරිතයක් විදියට. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ කියවීමේ භාෂාව මගේ ප්‍රකාශන මාධ්‍ය කරගෙන තියෙන්නේ දැන් තියෙන සමාජ මාධ්‍යකරණය. එතකොට මම බ්ලොගර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම YouTube එකට වීඩියෝ හදන මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට සමාජයේම උපකූලකයකට දානවා මම YouTube කාරයෙක්. මේ සෝෂල් මීඩියා කාරයෙක් කියලා. සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඉන්නකොට අපිට නිතරම පේන තියෙන දෙයක් තමයි මේ ෆේම් සම්බන්ධ ගොඩක් කරුණු කාරණා. මම හිතන්නේ මේක අපි මේ වැඩේට මේ අද තියෙන වැඩසටහනට නම දාලා තියෙනකොට මීඩියා මේනියා ෆෝ ෆේම් ඉන් යූත් කියලා කිව්වහම මම හිතන්නේ කෙලින් මේක අදාළ වෙනවා තරුණ පරපුර නිතරම ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්න නිතරම දායකත්වය ලබා දෙන තමන් නිතරම ගැවසෙන මොකක් හරි තිප්පොලක් වගේ කියන ස්ථානයකට කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සෝෂල් මීඩියා කියන එකට කෙලින්ම අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ගත්තත් අපි ෆේම් එක එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රසිද්ධිය, කීර්තිය, යසස මේ දේවල් වලට අපි යනවා කියන එකට මේ අද තියෙන නූතන තාක්ෂණයම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිකන් හිතලා බලන්න ඔෆිස් එකක් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් කාගෙන් හරි එක දාගෙන ඉන්න සෙට් එකේ පොඩ්ඩක් එක දාගෙන රංගාගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක්. පන්ති කාමරයක් ගත්තා, ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් ගත්තත් පොඩ රංගාගෙන කරගෙන ඉන්න කවුරු හරි චරිතයක් අපි දකිනවා. පවුලක් ගත්තත් නිතරම පවුලේ අනිත් නෑදෑයන්ගෙන් එක දාගන්න හැමෝම ඔක්කොම දුවලා පැනලා වැඩ කරන කවුරු හරි චරිතයක් ඉන්නවා. මේ හැම චරිතයක්ම දැක්කම අපි එක චරිත ලක්ෂණ ටිකක් දකිනවා. ඒ නීඩ් එක තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. පෙනීන් අවශ්‍යයි, තමන් ගැන කතා කරනවට අවශ්‍යයි, පොඩ්ඩක් අර බජාරයකට බැස්සාම, වෙයික්කියට ගියාම, ත්‍රිවිල් ස්ටෑන්ඩ් එකට වෙන්න පුළුවන්, කඩමණ්ඩියට ගියාම වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ හඳුනා ගැනීමක් තියෙයි. තමන්ගේ රෙකග්නිෂන් එකක් තියෙනකොට එයා හරිම ආසයි. එහෙම නීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක එක්තරා විදිහක මානසික ව්‍යාධියක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක ව්‍යාධියක් කියන එක පිස්සුවක් කියන තැනකට ලඝු කරන්න මම කැමති නැහැ. අද වෙනකොට අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය අතිවිශාලයි. නමුත් තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය, තියෙන අවස්ථා ප්‍රමාණය සීමිතයි. අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙනකොට, අවස්ථා සීමිත වෙනකොට එතනදී අපිට තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ එක්තරා විදිහේ කම්පිටිෂන් එකක තියෙන්නේ කියලා. එතනදී අනිත් අයට වැඩිය මාස්ටර් කරන්න, අනිත් අයට වැඩිය ඒස් කරන්න සමහරට තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයක් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ තියෙන මොකක් හෝ ශක්තිතාවයක් වැඩිපුර පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන මොහොතක් තියෙනවා. මම පර්සනලි ගත්තොත් මගේ අත්දැකීම කියන්නම්. මම සෝෂල් මීඩියා පැත්තට බහින්න හේතුව මට ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා පැත්තේ මට chance එකක් ආපු නැති නිසා. ලංකාවේ දන්න බොහොම ප්‍රසිද්ධ නම කියවසනින් දන්න මාධ්‍ය ආයතනයකට ගිහිල්ලා මම එතන වැඩ කරනකොට එතනින් අත්නෝමතික ක්‍රියා තියෙන මිනිස්සු, මට ඉරිසියා කරපු මිනිස්සු, මට කැපිල්ල දාන ඕන මිනිස්සු මට ලැබෙන තියෙන අවස්ථා ලබා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තියෙන අවස්ථාව වෙනකම් මං ගෙදරටලා බලන් ඉන්නවාද නැත්නම් මගේ අවස්ථාව හොයාගෙන මගේ දොර හදාගෙන මං අරගෙන යනවාද කියන ප්‍රශ්නේ මට එනවා. එතනදී මට උදව්වට එන්නේ සෝෂල් මීඩියාකින්ද. ඒක නිසා තමයි මට TV එකේ කරන්න බැරි වෙච්ච දේ මම YouTube එකට ඇවිල්ලා ඒ දේ කරන්නේ. එතන මට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ෆේම් එකක් බලා ගන්න නෙවෙයි. මගේ ටැලන්ට් එක පෙන්වන්න මට ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හම්බෙලා නැහැ. මගේ ටැලන්ට් එක පෙන්වන්න මට අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. මේ තියෙන සිස්ටම් එක ඇතුලේ මට කැපිල්ලක් තියෙනවා. මොකද මට මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ පවතින විදිහක් තිබුණ නැති නිසා. එතකොට මට ටැලන්ට් එක තියෙනවා නම්, මට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම්, නමුත් මට අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැත්තම් එතකොට මම මගේ දේ හොයාගෙන යන්න ඕන. නමුත් ඒකත් එක්ක ඇඩිෂනල් දෙයක් විදියට, ඒක සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් විදියට, සමහරවිට ඒකෙන් හම්බෙන තවත් බෙනිෆිට් එකක් විදියට
මට ෆේම් කියන දේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේක ෆේම් එක විදිහට ඉස්සරහට හොයාගෙන ගිහලා ෆේම් එක හොයාගෙන යන නෙවෙයි. මම කියන්නේ තමුන් දෙයක් කරන්න, තමන් අවශ්‍ය දේ කරන්න ෆේම් එක කියන දිබේ හම්බ වේවි. ෆේම් එක හොයාගෙන ගියොතින් එතනදී තමන්ගේ ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ වටපිටාව වෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඒක කොහොම වැඩ කරයිද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. නමුත් තමුන් හරි දෙයක් කරොත් එතකොට සමාජයෙන් ෆේම් එක ලැබෙවි. මම හිතන්නේ ෆේම් එක කියන්නේ මේනියාවක් කියලා. මම හිතන්නේ ෆේම් එක කියන්නේ වැරද්දක් කියලා. දැලි පිහියෙන් කිරි කනවා වගේ සිද්ධියක් තමයි තියෙන්නේ. මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ පිහියකින් බෙලි කපන්නත් පුළුවන්, බෙලි කපන්නත් පුළුවන්. කපන්නේ බෙල්ලක්ද නැත්නම් බෙලි ගෙඩියක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මිටිය දරාගෙන මනුස්සයාගේ තියෙන මෙන්ටැලිටි එක අනුව. ස්තුතියි. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහන තුලින් කතා කරන්නේ ප්‍රසිද්ධිය සහ මේනියාව කියන වචන දෙකේ මොන වගේ සම්බන්ධතාවයක්ද තියෙන කියන කරුණ පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි ශනල්. මේ මාධ්‍ය කියන දේ හසුරවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන මාධ්‍ය තුල ජීවත් වෙන ඔබ අපිට බොහොම අපූර්ව කතාවක් ඔබේ ජීවිත කතාව තුලින් අරගෙන ආවා. අද සීතල ඊතල වැඩසටහනට ශනල් ආවහම ඔබ දන්න කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන් ශනල්. එහෙම නැත්නම් ඔබ නොදන්න කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අද ඔහු ගැන ඔබ හිතන්නට, ඔහු ගැන කතා කරන්නට, ඔහු ගැන හොයන්නට ඔබ පෙළඹෙන්නට පුළුවන්. අන්න එතන තුලයි ප්‍රසිද්ධිය තියෙන්නේ. මොකද ඔහුගේ අවශ්‍යතාවය හොයාගෙන ගියා. ඔහුට අවශ්‍යතාවයට සරිලන අවස්ථාව ඔහු විසින්ම නිර්මාණය කරගත්තා. එතනදී ඔහු තමන්ගේ මානසික තෘප්තිය, කායික තෘප්තිය, ජීවන තෘප්තිය හොයාගෙන යනකොට නිසකේන්ම ඔහුට අවශ්‍යතාවය ප්‍රසිද්ධිය ලැබුණා. එයයි අද අපි සීතල ඊතල තුලින් ඔබට ළඟා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔබේ අවශ්‍යතාවය, අවස්ථාව හොයාගෙන යන්නට ඔබ උත්සාහ කරන්න. එවිට ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රසිද්ධිය ඔබට නිතරගේම ලැබේවි. Sandro. Definitely. Hiranya, I would definitely like to mention, as you saw in the beginning, in the introduction as well, Shenal is a media personality and a YouTuber. And you may know him, you may not know him, but this is exactly what he spoke about. When the system itself is compromised, when he was in the field of television, the system was compromised and that was a backlash. This was a personal story for him and he told us, shared it with us. Thank you for sharing that, Shenal. Because it is as a side effect of doing your own thing where media, where fame comes into place. And that is also something we should consider. Not everybody is doing it for the fame. Some people are doing it for the real value, and fame is only a side effect. That and many other points we are talking about here, the mania for fame and youth. Stay tuned for more speakers after this short break. විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබ නැවත වරක් එකතු වෙලා ඉන්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහනත් සමගින්. අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රසිද්ධිය සඳහා වන මේනියාව තරුණයින්ට කොහොමද බලපාලා තියෙන කියන කරුණ පිළිබඳව. අපි තවදුරටත් කතා කරමු. Shanice Wazir, now it's chance for you to speak. වර්තමානයේ අද අපි බලනකොට සමාජ මාධ්‍ය හරි දියුණුවක් ලැබලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ආපු දේවල් තමයි මේ ෆේම් එක කියන්නේ, නැත්නම් ප්‍රසිද්ධිය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි මගේ යාළුවා දිනිත් කිව්වා වගේ, එයාගේ ආච්චිගේ කතාව වගේ ඉස්සර ප්‍රසිද්ධිය කියලා කියන්නේ මේ අන්තර්ජාලයේ එන්න කලින් ඔක්කොම ඒක මතුවෙන්න කලින් ප්‍රසිද්ධිය කියලා කියන්නේ තමන් මොන හරි දෙයක් කරලා ඒකෙන් ආපු achievement එකක්. එතකොට ඒකෙන් ලැබුණ දායාදයන් තිබ්බා. හේතුව තමන් යහපතක් කරොත් තමන්ට යහපතක් වෙනවා, කර්මය කියලා අපි ඒකට කියනවා. හැබැයි අද වෙනකොට තාරුණ්‍ය යූත් එක දැකලා තියෙන අන්තර්ජාලයේ මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ වුණ කට්ටියව ප්‍රේස් කරලා ඒගොල්ලන් ගැන හොඳ කියනකොට ඒගොල්ලන්ට යන්න ඒ තැනට ආසාවක් තියෙනවා. By nature we like to be famous and get the good things out of it. Like we like other people saying our names every time. ඒ වගේ අපි ඉස්සරහට යන්න බලාගෙන ප්‍රසිද්ධිය තමයි ඒකට මාර්ගයක් හැටියට ගත්තම එක ප්‍රශ්නයක් එතනදී පැන නගිනවා මේ තාරුණ්‍යයේදී. මගේ පරමාර්ථය ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නම් මම ඒකට යන්න ඕන මාර්ගය මොකද්ද? මාර්ගයක් නැතුව ප්‍රසිද්ධ වීම විතරක් තමන්ගේ ගෝල් එක කරගත්තම තමන්ට ඒකේ හොඳ නරක තේරෙන්නේ නැහැ. තමන්ට ඕනේ අනිත් එක්කෙනාව අභිභවා ගිහිල්ලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. එතකොට එනවා අපිට සමාජීය ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට අපේ ට්‍රැඩිෂන් එක ප්‍රශ්න එනවා. අපේ හොඳ ඒ කියන්නේ අපි සමාජයට දෙන්නේ හොඳ පණිවිඩයක්ද නරක පණිවිඩයක්ද කියන එක අපිට ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ප්‍රසිද්ධියේ සුභවාදී වගේම අසුභවාදී වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ ප්‍රසිද්ධියේ තියෙන
ස්ථීරත්වය සහ තාවකාලිකත්වය ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. දැන් අපි අසුභවාදී ලෙස ප්‍රසිද්ධ වුණාම අපි ගැන විහිළු කරන්න පුළුවන්. අපි ගැන කටකතා කියන්න පුළුවන්. අපිට නැගිටලා ඕන තැනක ඕන කතාවක් කියන්න පුළුවන්. කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්නෙ කවුද එතකොට? ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රසිද්ධ වුණායින් පස්සේ අපේ පරමාර්ථය මොකද්ද? දැන් මම ප්‍රසිද්ධ වුණා. මට ඕන යූත් එකක් හැටියට හරි එතනට යන්න ඒකේ තියෙන දේවල් ලබා ගන්න. හැබැයි මම ප්‍රසිද්ධ වුණායින් පස්සේ මොනවද කරන්න යන්නේ? මම දැන් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලෙක්. මම මොනවද කරන්න යන්නේ? එතනින් එහාට ක්වෙස්චන් මාක් එකක් මගේ ජීවිතේ. අපි හිතන්නේ නැහැ අනිත් මිනිස්සු ප්‍රසිද්ධ වෙලා තින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන්. ඒගොල්ලන් කරපු දෙයින්. හැබැයි අපිට ඕනේ ප්‍රසිද්ධිය විතරයි ලබන්න. ඒ වගේම තමයි ප්‍රසිද්ධියෙන් අපිට කොන්සිකවෙන්සස් උත් එන්න පුළුවන් අචීව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මූණ දෙන්න අපි ලෑස්තිද? අපි ප්‍රසිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ සමාජීය ගැටලු. අපි නරක දෙයක් කරලා කොන්සිකවෙන්සස් දරා ගන්න බැරි යූත් එකක් විදියට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. අන්තර්ජාලය දැන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරලා තියෙනවා ඉක්මනට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. YouTube කියයි නැත්නම් TikTok කියයි නැත්නම් Instagram කියයි කවුරු ගත්තත් දැන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක්. හැබැයි ඒ තැනට යන්න ඔබගේ සුදුසුකත්වය මොකද්ද? එතකොට අපි ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ. එතකොට එතනින් එහාට එන ප්‍රශ්න මොකද්ද? හැමෝටම එතනට යන්න බෑ. එතකොට එතනට අපි අද වෙනකොට දාලා තියෙන බරිය එක මොකද්ද? ඇත්තටම එතකොට හැකියාව තියෙන පුද්ගලයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? එතකොට එයා සමහරවිට තරඟ වදින්න ඕනේ ඒ හැකියාව නැති පුද්ගලයාත් එක්ක. තමන්ගේ නම කැත කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ ෆේමස් කියන එක අපි ඇත්තටම බලන්න ඕනේ ඒක මම මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කරගෙන යනවා. ඒ ෆේමස් එක ලැබෙන එකයි නොලැබෙන එකයි මගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ රිසල්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. Over to you. Thank you very much. Fame should not be the goal, but rather build your own path to add value and fame will follow. Thank you, Shanice, for that wonderful insight that you gave us on this topic, because this especially, fame should not be the final end goal, is what Shanice told us. Something that is very different to what normal people think about fame. Because most people assume that fame is the end goal. You become famous, that's it. But no, even famous people have a lot of problems, something we should understand, something we can discuss as well. What do you do after the fame? What do you do when you get to that place? This is what Shanice told us. And also the sustainability of the fame. Shanice made us ensure that we spoke about this. How sustainable is your fame? When you get famous, how long are you going to stay famous? And you must have seen yourself how so many people pop up in Sri Lanka, across the world, for a short amount of time. But still, in contrast to that, there is a whole other set of individuals who we, even to this date, will never forget. Is fame sustainable? Is it not? A very good question raised by Shanice. Hirane? ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ අපිට හොඳක් කරලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන් නරකක් කරලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාමත් එක්ක එකඟ වෙනව නේද ඒක? Definitely. ඒ නිසා ඔබේ පරම චේතනාව වෙන්නට ඕනේ ඔබ දෙයක් කරද්දී ප්‍රසිද්ධිය නෙමෙයි. ඔබට ප්‍රසිද්ධිය ලැබෙන්නට පුළුවන්, නොලැබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ හැකියාව, ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සාර්ථකව නිම කරන්නට දරන උත්සාහය තුළ ඔබට ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔබට ප්‍රසිද්ධියක් නොලැබෙයි. හැබැයි තමන්ගේ වැඩේ සාර්ථකව අවසානයක් දකින්නට පුළුවන් වෙයි. ෂනිස්ගේ කතාවෙන් අපිට ගන්න තිබුණ දේ යන්නේ ඒකයි කියලා මම හිතනවා. අපි බලමු අමායා ගුණතිලක what she is going to tell next. We don't speak to our friends about this in our early childhood, but since it's quite embarrassing, but at one point in our life we did appeal fame. We did like the thought of it, because back then fame seems like the solution to a lot of problems. You get to become the center of attention. There's not much of a need to express yourself, and also you're safe from certain type of rejection. But there's always one type of problem. That's why we are here to discuss, right? If it's only doing something good to the world, we would just let it be and then let it flow. And we are here as the youth to speak on topics that causes a problem to a majority of people. So if you look closely, what I've observed is those people who do things for fame or power had also somewhere in the past made to feel extremely insignificant. Maybe their parents were never highly impressed. Therefore, one day they were dreaming for a day to be remembered or seeking some kind of attention from the world. Maybe the parents were great. Maybe it was just a wild school backyard, a bully, a teacher in the early years of education supporting this need later on.
හොඳට බැලුවොත් I've seen even with my friends, close friends, it's these tiny reasons adding on to like a chain effect later on. So some people really don't know whether they're doing it for fame or doing it for themselves. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ තැනකට එන්න හොඳ නරක කියලා දෙන කාලේ ඉඳලා අපිට අපේම කියලා ඩෙන්ටිටි එකක් මවා ගන්න උදව් කරා. I'm here to address the pressure created on the youth because of this. අපිව ගොඩක් යාළුවෝ රවට්ටන්න හැදුවා. ටයිකෝත් දාලා ඩිග්‍රී 2ක් 3ක් පෙන්නනවා ලොකු කතා කියයි. ඒත් ඇතුලේ ඉන්නේ හොඳට බැලුවොත් චූටි ළමෙක්. සමහර විට හිත රිදිච්ච චූටි ළමෙක්. අපි අනුකම්පා වෙන්න ඕනේ. ඉදිරියට මෙවැනි දේවල් සිදු වෙන්නට අපි ඉඩ නොදිය යුතුයි. අපේ ගුරුවරුන් දෙමව්පියවරුන් බලාගෙන ඉන්නවා නම් කරුණාකර මේවා සටහන් කරගන්න මෙතන අපි කතා කරන දේවල් because අපි කතා කරන්නේ we are still part of the youth. Be sensitive, be open with your students. රටක් ගොඩනගන්නේ ගුරුවරුන් නම් අපිට මෙවැනි බොරු ප්‍රෝඩාවෙන් ජීවත් වෙන අය නෙවෙයි. ෂනල් වගේ මේ ටැලන්ට් එකක් පිටිපස්සෙන් ගියපු ළමයින් අපිට ඕනේ ආත්ම විශ්වාසයෙන් මහන්සි වී වැඩ කරන ලැජ්ජ බය තියෙන නිහතමානී ළමයින් තරුණ පරම්පරාවක් තමයි අපිට බිහි කළ දෙන්න අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. දැන් me and my friends here we have all left school so we are pretty much a stick. So if we bend, we might break. So I'm referring to the little kids still in school. E nangila malilava honding balagana. Let them be children. Let them go towards their own imagination because children are the biggest teachers in this world. If you look closely, the newborn baby is one of the most purest minds in the world. Api thamai golonta api fears dala. අපි ඒගොල්ලන්ට මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියලා දෙන්නේ but we can learn a lot from our kids if we give them a place. මම ඉතින් තව දුරට කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්න ඉඩක් දීලා තමයි මෙතනින් යන්නේ. ඒ වුණාට මම ආසයි මගේ කතාව පදපේලි දෙකකින් ගායනා කරලා අවසන් කරන්න. රැවුලක් වැව්වට චේග්වේරා වගේ මත් වී හිටියට බොබ් මාලි වගේ හිත්වල කෝබන් ආදරේ හිත්වල කෝබන් ආදරේ. ස්තුතියි. Thank you very much Amaya. Amaya මිනිස්සෙක්ගේ ප්‍රසිද්ධිය දකින්නේ වෙනස් විදිහකට. අය මොකක් හරි විදිහකට රිජෙක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් දෙයකින් පරදිච්ච කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ ජය ගන්න දරන උත්සාහයකදී ඔහුගේ උත්සාහය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරාම ලැබෙන දේ තුලින් ප්‍රසිද්ධියක් ළඟා කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි සමහර මිනිස්සු ඉන්නට පුළුවන් ප්‍රසිද්ධිය වෙනුවෙන්ම සටන් කරලා. එතනදී ඔහුට ලැබෙන දේකුත් නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඔහු වටේ ඉන්න අයට ලැබෙන දේකුත් නැති වෙන්නට පුළුවන්. මේ වගේ වෙනස් විදිහට ප්‍රසිද්ධිය කරා හොයාගෙන යන මිනිස්සු අතරේ අය බොහොම අපූර්ව ප්‍රසිද්ධත්වයක් ලබා දුන්න අපේ සීතල ඊතල වැඩසටහනත් සෙන්ටර්. මොකද අපි අද වෙනකන් සීතල ඊතල වැඩසටහනේ අපි අපූර්ව කතා බහන් එක්ක එකතු වුණා. නමුත් අලංකාරයක් එකතු කරා සීතල ඊතල වැඩසටහනට. අය සීතල ඊතල වැඩසටහන තුළ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් බවට පත් වෙයි. කතා කරලා සින්දු කියන ගෑනු ළමයා කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකයි. ඔබ තුලින් ප්‍රසිද්ධිය කියන දේ ඉබේ ලැබෙන්නට ඕන දෙයක්. ඒ තුළ හඹා යෑමක් නෙමෙයි අවශ්‍ය කරන්නේ. සෙන්ටර්. Definitely Amaya. හිත්වල කෝබන් ආදරේ. ඒක තමයි ඒ සින්දුවෙන් අපිට අන්තිම පදපේලි දෙකෙන් අපිට කිව්වේ. When she mentioned this, it's very symbolic thing. Where is love in what we do? Where is the genuineness in what we do? Where is the actual intent of genuineness in what we do? Are we doing this for someone else or are we doing this for ourselves? This is something that Amaya told us to think about because many people who are chasing fame chase these benefits of fame, these benefits such as, you get a little pass from being rejected in a crowd. You get to be the center of attention. Is this the type of fame? Sure, these are perks of fame. But why do people do this? Because they felt insignificant in their life. And that is also okay. Amaya did mention this as well. But there is a way. හිත්වල ආදරේ තියාගෙන අපිට ඉස්සරහට සමාජයට අපිට විශේෂයෙන්ම අපිටත් අපේ වටේ ඉන්න කෙනෙක්ටත් ඒ උදාහරණයක් දීලා ඒ ආදරෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් තමයි ඇත්ත සාර්ථකත්වය ඇත්ත ජනප්‍රියතාවයක් අපිට එන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම next we have our speaker, also a famous YouTuber,
Avishka Viraj. දැන් හැමෝම කතා කරා මේ ප්‍රසිද්ධිය ගැන කතා කරා. හැබැයි කවුරටවත් අමතක වුණා ඇයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ මෙයාලා කියලා. දැන් මෙතනින් එහාට ගියපු කතාවක් වෙන ප්‍රසිද්ධිය තියෙනවා. හැබැයි මේ හැමෝටම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න මොකද හේතුවක් තියෙන්න බෑ. එක්කෝ සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න. එක්කෝ තැනක බැහැලා මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න. ඔය හැම දෙයකම පිටිපස්සේ කතාවක් තියෙනවා. මොකද මේ ප්‍රසිද්ධිය කියන එක මේ AC කාමරය ඇතුළ අපි කතා කරනවට වඩා එහයින් ගියපු දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේ කෝටි දෙකක් ඉන්න රටේ අපි 7 දෙනා මේ කතා කරනකොට අපිට අල්ලන්න බැරි තැන් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ තැන් සමහරක් මං අල්ලලා තියෙනවා. මොකද මේ අපි දැක්ක මීට පොඩි කාලයකට මේ නිකවරටියේ සහන් කියලා මේ අර පොඩි පුංචි චණ්ඩියෝ ටිකක් ආවා. නිකවරටියේ සහන් සෙල්ලක්කාර මලියා. මම බැලුවා ඇයි මෙහෙම කට්ටිය හැදෙන්නේ? මේ ඇයි පොඩි වයසට මෙහෙම කරන්නේ? මාර තරහක් නෙන්නේ. මේ පොඩි පැටව මොනවද මේ කරන්නේ අපිට තරහක් එනවා. මං හොයාගෙන යනවා නිකවරටියේ සහන්ව. ගිහිල්ලා මම සහන්ගෙන් අහනවා ඇයි මල්ලි මෙහෙම කරන්නේ? මොකද්ද මේකට හේතුව? පුංචි වචනයක් කියන්නේ. අයියේ මගේ එකම ඩ්‍රීම් එක තිබ්බේ රඟපාන්න නළුවෙක් වෙන්න. මං හෙන ආසයි ටීවී එකේ රඟපාන්න. ඒකට මට chance එකක් නැති වුණා. ඇයි chance එක නැති වෙන්නේ? අයියේ මගේ තාත්තට ලොකෝට සල්ලි නැහැ. සහ මගේ තාත්තා ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. මගේ තාත්තා ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වුණා නම් අයියේ මටත් තිබ්බා ওই ෆිල්ම් එක කෑල්ලක් රඟපාන්න. එහෙනම් ඇයි මල්ලිවා මේ නෙගටිව් විදියට යන්න බලන්නේ? ඇයි මේ නෙගටිව් පැත්තක් අල්ලන්නේ? පොඩි වචන ටිකක් කිව්වේ. අයියේ ඉල්ලන දේ දෙන්න ඕනේ. මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ ඒක නම් මම දෙන්නේ ඒක. අපි දැන් හැමෝම දැන් කතා කරනවා මේ හොඳ නෑ ප්‍රසිද්ධ වෙන දේවල් යන්න එපා. එහෙනම් සමස්ත රටම හැදෙන්න ඕනේ හොඳ දේවල් අල්ලගන්න. අපි හොඳ දෙයක් එළියට දෙනවා නම් මුලෙන් ඒක නිකන් හරක් මස් කනවා කතාව. හරිද? හරක් මස් විකුණනවා. හැබැයි මිනිස්සු කනවා නම් විකුණන්න මෙපයි. හිතන්න මුළු රටම හරක් මස් කන එක නැවැත්තුවා කියලා. කාටද විකුණන්නේ? අන්න සෙල්ලක්කාර මලිය වේවා සහන් වේවා ඔය ටික්ටොක් එකේ ඉන්න කට්ටිය වේවා මෙයාලා මේ දේවල් එළියට දාන්නේ මිනිස්සු ඉල්ලන හින්දා බැන බැන හරි බලනවානේ. ඇත්ත කතාව ඕකයි. හරිද? නැත්තම් අපි හිතුවන අපි මේ කතා කරන්නේ හරියට හැදිච්ච කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැති හරි ශාන්ත දාන්ත රටක නම් අන්න අවුලක් නෙගටිව් විදියට ෆේමස් වෙන එක. හැබැයි මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ ඒක නම් දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි විතරක් නෙවෙයි. මීට අවුරුදු 2කට කලින් මාත් එක යූස් කරනවා. මම වැඩ කරන්නේ මීට අවුරුදු 2කට කලින් හાર્ඩ්වෙයාර් එක යකඩ උස්සන එක. ඒක ෂනල් සෙන්රෝ දන්නවා. හැබැයි මේ අවුරුදු 2 ඉන්නකොට මට පුළුවන් ඩිබේට් කරා. මම ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ මට කතා කරන්න පුළුවන්. මම දැනගත්තා මොකද්ද මේ වෙලාවේ ලංකාවට දෙන්න ඕනේ. මගේ channel එකේ මුලටම ගියොත් බලන්න පුළුවන් මම මේ මුස්ලිම් තොප්පියක් දාගෙන මේක බලපුවත් ඇති. මුස්ලිම් තොප්පියක් දාගෙන සිංහල ජාතියට බයිනවා. බයින්නේ වැරදි දේවල් කියලා නෙමෙයි. මං කියන උඹලගේ වැරදි මෙන්න මේ ටික වැරදි කියලා. මිනිස්සු මාව දන්නේ නැහැ. අන්න මගේ හොයාගෙන මාව හොයන්න පටන් ගත්තා. මොකಾದ මේ සිංගල් මුස්ලිම් තොප්පියක් දාන් කතා කරන එක. අන්න මං යූස් කරා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න වැරදි වැඩක්. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේ විදියටම ඉස්සරහට ගියොත් මට ගමනක් නැහැ. හරි. දැන් මට යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රසිද්ධියක් තියෙනවා. සබ් 20000ක් ඉන්නවා. මම මේ කොහොමද යූස් කරන්නේ හොඳ වැඩකට කියලා ඒ වෙලාවේ මං හිතුවා. ඔන්න ඔතන තමයි ලංකාවට වැරදුණු තැන. අන්න එතන පෙන්නන්න කවුරුවත් නැහැ. නිකවැරටිය සහන්ට එතනින් එහාට සෙල්ලක්කාර මලියට දැන් දකර කුණුහරුප ගිය සෙල්ෆි වීඩියෝ දාන ගෑන් ළමයා. ඒ කට්ටියට හරි පාත් එක පෙන්වන්න තැනක් තිබ්බනම් පුතේ ඔක කරන්න එපා. ඔබ ප්‍රසිද්ධයි. දැන් හොඳ දෙයක් කරපන්. අන්න ඒක ලංකාවේ හොඳටම යූස් කරපු කෙනෙක් තමයි බෙල්ටා. බෙල්ටා නෙගටිව් විදියට ආව බෙල්ටා කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. මොකද අපි කියන්නේ මේ සෝෂල් මීඩියා එකේ තේරෙන හින්දා තැනක් තියෙනවා මේක යම් තැනකට ගන්න නෙගටිව් විදියට එනවා. පස්සේ තේරුම් ගන්න මෙතනින් එහාටම ඕනේ නැහැ. දැන් මට පිරිසක් ඉන්නවා. අන්න හොඳ දෙයක් දෙන්න පටන් ගන්නවා. මම කියන්නේ අපි ප්‍රසිද්ධිය ගැන කතා කරනවා නම් ප්‍රසිද්ධිය ගැන හොයනවා නම් පල්ලහැටම බහින්න ඕනේ. මොකද මේ අපි 7 දෙනා මේ අපි තරුණයෝ 7 දෙනා රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ මුළු ලංකාවම. එතකොට අපිට පොඩි පොඩි තැන්වත් අතහැරලා බෑ. නිකවැරටිය වේවා, ගාල්ල වේවා, කොළඹ වේවා මේක හැමෝම බලනවා. එතකොට අපි මේ මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වය දන්නව නෑ. අදටත් තියෙනවා Facebook එකට ගිහිල්ලා මං ඔයාට ආදරේ I love you කියලා මැසෙන්ජර් දාන්න දන්නේ නැතුව ඒ කෙල්ලගේ ටයිම් ලයින් එකේ ගිහිල්ලා I love you කියලා කියන මිනිස්සු. ඒතර සාක්ෂරතාවය කොතනද? ඒ මිනිස්සුන්ට කැමරාව කරා මොකක් හරි පිස්සුවක් නටනකොට ඒක නවත්තන්න කවුරුවත් නැහැ. අන්න ඒක මම කියන්නේ මේ මිනිස්සු ප්‍රසිද්ධ වෙන්න දඟලන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවය උඩ. ඒ අවශ්‍යතාවය අපි දුන්නොත් ඒ දේවල් හොඳ දේවල් ගන්න මිනිස්සු හදනොත් රටේ මිනිස්සු හදනොත් නරක දේවල් දෙන්නේ කාටද? Thank you, Avishka. He asked why fame, something that we did not touch in this discussion, and he showed to us that we are representing all of Sri Lanka and we should have thought about this.
Thank you very much, Avishka, for guiding us through this part. And he definitely mentioned that there is a demand for this negative fame. That he mentioned this, where people scold these people who try to get attention through negative ways, but still they watch it. And Avishka strongly showed us that if we can change these people's mindsets, if we can actually be genuinely show these people without blaming them, don't do this. Let's try something different. Here's what you can do better using that fame. If we can show this path to these people that he mentioned, these new people who want to be famous but have no know-how as to how to do this, that is the way forward. If we can guide them, if we can raise the awareness as well. Hiranya? අවිෂ්ක විරාජ් කෝනාර ඔබ අහලා ඇති ඔබ අහලා නැතුව ඇති. නමුත් ඔබ අද ඉඳන් හොයන්න බලයි කවුද මේ කෝනාර කියන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේත් අන්න එක සීතල ඉතල වැඩසටහන තුලින් ඔබට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නට අවශ්‍යයි නම් අපි ඒකට තැන හදලා දෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඔබට තියෙන හැකියාව ඉස්මතු කරන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව තව කෙනෙක් ඔබට සපුරනකම් බලන් ඉන්න එපා. ඔබ විසින් සපුරා ගන්නට අවශ්‍යයි. අපි ආරාධනා කරමු අවිෂ්කට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් වෑයම් දරන අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට අත්වලක් දෙන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. ඔබ වගේම ප්‍රසිද්ධ තරුණ තරුණියන් අපිට දැක ගන්නට සීතලීතල වැඩසටහනේදී අපිට ඔවුන්වත් දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙයි. අපි තවදුරටත් කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. Welcome back to the show. We were discussing the mania for fame and youth right here on Seethala Eethala. And now we've come to the discussion phase of things where these speakers will dart questions at each other. Tuhan, to start off with everyone, I have a question for Tuhan. I believe I mentioned this earlier as well. You mentioned that when you do good things, I mean, a lot of you mentioned, when you do good things, fame will follow. But what about the people who do good things and the fame does not, what about the people who don't get the fame while they do good things? I'm sure people listening in right now, maybe they do a lot of good things for people around them, but aren't being recognized, isn't it? Tuhan, what do you, and the other speakers as well, definitely, what do you have to say about this? Great. Thank you, Sandro, for that question. I think that is one of the most important things that I should have highlighted while I was doing speech. So my answer is that I don't think there are two types of people, okay? People who would like the fame and people who just want to be behind the scenes and actually do something good. One of the greatest example is Mahalingam, one of the most famous Sri Lankan mechanical engineers who went to UK. He fixed one of the jet engines. So when the Queen or the UK government asked what was his reward, what he wanted was a jet engine so he could donate it to the Sri Lanka Peradeniya University and let the engineers work on that. But for his funeral, when he died, there were only just few people who were there. Which is, so even though he was doing so much great work, he did not work it for the fame. So there are people who genuinely do that because they don't want the fame. And there are type of people who both work and do need the fame. And for those people only that my takeaway or our takeaway would be where you first do something great so that there is a foundation that you can build on. And after that, you could more likely than not, you would be recognized, you would be interviewed by media. And even if not, it's just a matter of just posting something on social media or just writing a letter telling that this is what I have done, I would like to be interviewed. Just simple as that. So if you like the fame. So it's just a matter of what you like or what you not. One of the greatest example is the Vega car. When the Vega is being built, he didn't advertise that on social media about the Vega car is being built. But Beshan Kulupal, if I'm not mistaken, and Harsha Subasinghe, the Vega company itself, they were already famous while it was in the making because that's something that people will follow up on if you want that attention that you really want. And that being said, I would like to ask a question from Avishka, if I'm okay. Did I answer the question? Yes, definitely. Amazing. So my question to Avishka would be now, මම සිංහලෙන් මහන්නම් මගේ ස්පීච් එක සිංහලෙන් තිබ්බ නිසා. දැන් ආ ඉස්සෙල්ලා මෙන්ෂන් කරා සමහර කට්ටිය නෙගටිව් වලට කැමති කියලා ලංකාවේ and රටක් විදිහට and humans ලා සමහරකට hardware වෙලා තියෙන මිනිස්සු බනින එක තමයි කියලා වීඩියෝ කරන්නේ හොඳ දෙයක් කරනවට වඩා. ඒකට අපිට දැන් තනියම රට වෙනස් කරන එක තනියම වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. but සාමාන්‍ය ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට කාට හරි ෆේම් එකකට කැමති youth කෙනෙකුට අවුරුදු
ටීන් කෙනෙකුට ලට වෙනස් කරනට යාට ලේසි වාකී විදිහටම නෙගටිව් දෙයක් කරලා තමන්ගේ ෆේම් එක ගොඩනගා ගන්න. ඔයා ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක අප්‍රෝච් එක එන්ඩෝස් කරනවාද? මොකද දැන් අපි කියමු ඔයාගේ එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් මුස්ලිම් කෙනෙක් විදිහට වඳගෙන සිංහල ජාතියට බැන්නා. එතකොට දැන් ඔයා කියන එකේ තව ගොඩක් කැස්කේඩින් ඉෆෙක්ට් එකක් ලංකාවේ කොලාහලයක් එන්න තිබ්බා. එතකොට ඒකට ඔයාගේ මොකක්ද තියෙන උත්තරේ? නියම ප්‍රශ්නේ මේ බැන්න කිව්වනේ. බැන්නේ මම වැරදි ටිකක් නෙමෙයි කිව්වේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සිංහල ජාතිය වැරද්දක් තියෙනවා කියමුකෝ. අපේ මිනිස්සු එක්කුට එක කීරිසියයි. කුහකයි. හැම වෙලෙම බලන්නේ තමන් එක්ක තමන්ගේ අයියා රස්සාවක් කරොත් ඒකම කරනවා මල්ලිත්. යාළුවෙක් දැක්කොත් අන්නාසි කඩයක් දැම්මොත් ඊට හැවත්තේ අනිත් මනුස්සයත් අන්නාසි කඩයක් දානවා. ඒ දේ. එතකොට හැබැයි මේක මේ මුස්ලිම් කට්ටිය ගාව නැහැ. එයා දැක තැනක අන්නාසි කඩයක් දැම්මොත් අනිත් මිනිහා බලන්නේ මේ අන්නාසිත් එක්ක මම තව මොන හරි කයිනේ කියලා ඊට එහා ගියපු ක්‍රියේටිව්. අපේ මිනිස්සු ක්‍රියේටිව්. හැබැයි යූස් කරන්න දෙසින්නක් තියෙනවා. එතකොට මම කිව්වේ උඹලා මේ කරන එක වැරදි. මෙහෙම කරන්න එපා. හරිද? උඹලාගේ ජාතියට නැගීමක් නැහැ කියන එක මම කිව්වා. මගේ හරේ වැරද්දක් නැහැ. මම එක පෙන්නපු විදිය විතරයි වැරදි. හරිද? එතකොට මම කියන්නේ මම කතාව මම අනිත් අයටත් කියන්නේ මේ නෙගටිව් කියලා මේ තමන්ගේ ඇඳුම් ටික ගලවලා ඉවරලා රංගපාන්න කියන එක නෙමෙයි. ඇතුළ හොඳ වෙන්න ඕන හරය. දැන් තව පොඩ්ඩක් ওই කතාව මම කතා කරන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ගොඩක් තරුණ ගෑනු ළමයි ආසයින ටෙලිනාට්‍ය වල රංගපාන්න. හෙන්න මාර කැමැත්තක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ටෙලිනාට්‍ය රඟපාන්න ගියොත් ෂනල් ඔයා දන්නවා ප්‍රසිද්ධ නැති කෙනෙක් නම් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නම් ඩිරෙක්ටර්ට තමන්ගේ දේ දෙන්න ඕනේ. අපි කතා නොකරන පැත්තක්. ඇත්ත කතාව ඕකයි. හැබැයි මෙහෙම හිතන්න. TikTok වේවා, Facebook වේවා, YouTube වේවා ඒ වගේ තැනකින් රටේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා අන්න ඩිරෙක්ටර් කතා කරන්නේ. එන්න කියලා. ඒතකොට ඩිරෙක්ටර්ට පුළුවන් ද මේ මාත් එක්ක අනිදා ගන්න ඉන්න කියන්නේ? මොකද එයා යන්නේ තමන්ට ලොකු පිරිසක් හදාගෙන. තමන්ට ආදරය කරන, තමන්ව කෑ කරන අන්න පිරිසක් හදාගෙන. එහෙම කෙනෙකුට කවදාවත් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔකයි කියන්නේ. ගමේ ගොඩක් අයට, ගොඩක් ගමේ ගෑනු ළමයිට ඕන කෙනෙකුට ප්‍රසිද්ධ වුණොත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. තාකේ පුත්‍රය මම එකක වෙනවා. හැබැයි මම අහපු ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. මම අහපු ප්‍රශ්නේ වා එන්ඩෝස් කරනවද? ඒ කියන්නේ කාට හරි අනුබල දෙනවද? නෙගටිව් විදියට. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ නරක දෙයකින් එන්න අනුබල දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නෙගටිව් දෙයක් කරලා ඒක දැන් මං ගිහම අවම උදාහරණයක් ගන්න. මගේ හරය තමයි හොඳ දෙයක් දෙන එක සිංහල ජාතියට. හැබැයි මම එන්නේ වෙන ෆ්‍රේම් එකකින් මුස්ලිම් ෆ්‍රේම් එකකින්. ඉතින් මම ඒක යූස් කරා ඒක ප්‍රසිද්ධ වෙන්න අනික මම කතාව එළියට යවා ගන්න. හරිතර එන්ඩෝස් මම මෙහෙම කරනම් වැරදි. ඔන්න මුස්ලිම් තොප්පියක් දාගෙන ඇවිල්ලා සිංහල කියලා තැනක තියලා ඒකට පිහියෙන් කොටනවා නම් අන්න වැරදි. මගේ අවුට්පුට් එකත් වැරදි. මම ෆ්‍රේම් එක ඒකත් වැරදි. එහෙමනේ මම කියන්නේ. හරි. එළියට වැරදියක් පෙන්නලා හොඳ දෙයක් ඇතුළට. නෑ ඔයාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන්. හිරන්න මට එක දෙයක් අහන්න දෙනවා නම් ඔයාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුළේ තියෙන එක නේද? කවුරු හරි මීඩියා එක ෆ්‍රේම් කරන්නේ නැත්නම් කාට හරි මොකක් හරි වෙනකන් ට්‍රිගර් වෙනකන් බලන් ඉන්න කට්ටිය ඒක ෆ්‍රේම් කරන්නේ කොහොමද ෆ්‍රේම් කරන්නේ? සිංහල මුස්ලිම් මිනිස්සෙක් සිංහල මිනිස්සුන්ට මෙහෙම කිව්වා. ඔයාට නැරටිව් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඒතකොට මම අහන්නේ ඔයා නෙගටිව් දෙයක් දෙන එක එන්ඩෝස් කරනවද නැද්ද? ඒ වගේ දෙයක් අනුමත කරනවා. අනුමත කරනවා කියන්නේ මම කියන්නේ ඒක නේ කිව්ව ඉස්සලා අර මිනිස්සු වීඩියෝ එක කරනකොට වීඩියෝ එක බැලුවේ නැහැ නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන්නේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් තේරෙනවා මූ මේ කතාව ඇතුලේ මේ වැරද්දක් නෙමෙයි කියන්නේ. ගොඩක් අයට තේරෙනවා ඉතින් මම මෙතන මේ ප්ලාස්ටික් විදියට ඔළුව හදාගෙන ඔළුවෙන් ප්ලාස්ටික් දාගත්තාම මූ ඇත්තම සිංහල මේ මුස්ලිම් කොල්ලෙක් නෙමෙයි කියලා දන්නවා. ඒක මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. හැබැයි එතනත් අනිත් පැත්තට තිබෙනවා. ඇත්තනේ බං කියන්නේ. මේ ඇත්තනේ අපි මිනිස්සුන්ට වැරදිලානේ තියෙන්නේ. නෑ ඔයා කියන අයිඩියා එක හරි. ඔයාගේ හරේ එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක. ඒ වුණාට මිනිස්සු ෆ්‍රේම් කරන එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. දැන් ඔයත් එක්ක ඔය තරහකාරයෙක් නම් කියන්න පුළුවන්. මෙයා මේ ජාතිවාදී කෝලහලයක් ඇති ගන්න හදනවා. නැත්නම් කවු හරි වෙන රටක කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. ලංකාවේ මෙන්න මෙහෙමයි මිනිස්සු අනිත් මිනිස්සුන්ට කතා කරන්නේ. ජාතිය අතර සමගියක් නෑ කියන එක. ඔයා එහෙම වෙනකොට නෙගටිව් නැරේෂන් එකක් යනකොට ඔයා කොහොමද ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? එතකොට ඔයා මගේ සරල ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා එන්ඩෝස් කරනවාද කවු හරි කෙනෙක් ඒ විදිහට නෙගටිව් අප්‍රෝච් එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක පටන් ගන්න. මම හිතන විදිහට ඒක ඔයාලට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයා ওই වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් වල නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එනවනේ සහෝදර. ඔයාම උත්තරේ දෙන්නකො දැන් දාලා අවුරුද්දක් වෙනවා වීඩියෝ එක. හරිද? මගේ channel එක අප් වෙන්නේ ওই වීඩියෝ එකෙන්. හරි. මාව කෝනාර කියන්නේ කවුද? අවිෂ්ක කියලා එකෙක් ඉන්නවද? මේ පොඩි කාමරයක ඇතුලේ වීඩියෝ එක කරන් කවුද කියලා මම හොයන්න එතනින්. හරි. මම ඔක කරන්නේ නැත්නම් වැඩ නැහැ හොඳ දෙයක් කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. මිනිස්සු බැන්න යම් ප්‍රමාණයක්. බැන්නට වඩා ප්‍රමාණයක් හොඳ කිව්වා. හරි. හරිද? දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අර බයින ටික තව ටිකක් ට්‍රිගර් වෙලා වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙයිදෝ කියන එකද?
මොකද අපි දැනනවා දැන් නිවුස් වල සමහර කට්ටියට මම නම් මෙන්ෂන් කරන්නේ සමහර සුප්‍රනැචරල් බොඩීස් ලංකාව ගැන යුද අපරාධ කරා එක එක ඒවා කියන එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ කතාව බලන් හිටියම මට දෙයක් කියන්න දෙන්න. මම කට්ටිය බලන් හිටියම ගන්න පුළුවන්. මෙයා මෙන්න මෙහෙම ෆේමස් වුණා නෙගටිව් දෙයක් කරලා. එහෙනම් මාත් මේ වගේ දෙයක් කරනවා තව කවුරු හරි කරොත් එහෙම ඒකට මොකද කරන්නේ? ඒතකොට මම අහන්නේ ආදර්ශයක් විදියට ඔයා එක එන්ඩෝස් කරනවද නෙගටිව් දෙයක් විදියට පටන් ගන්න නැත්නම් එහෙම නැද්ද? දැන් මෙහෙම දැන් ඔය මගේ වීඩියෝ එකට යුද අපරාධයක් එනවා නම් මං හිතන්නේ නැහැ ඉතින් ඔල මොට්ටලේ ඔක බලනවා කියලා. ඔක තේරෙනවා මේ උක කියන්නේ මොකද? ඒක නිකන් ඔය විදියට ගියොත් එහෙනම් අපිට නාන කෙනෙක් විතර රංගපාන්නත් බැරි වෙනවා. නිකමටවත් දැන් කඩේක නාන අපි දකින්නේ. එහෙනම් හැම ටෙලි නාට්‍යයකටම බයින්න ඕනේ මේ. යකෝ සිංහලගේ මුස්ලිම්යක් දාලා කොහොමද රංගපාන්නේ? එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සිංහල කෙනෙක් මුස්ලිම් කෙනෙක් විතර රංගපාන එක නෙමෙයි උතන වැරද්ද තියෙන්නේ. ඔව් ඒක නෙමෙයි. හරිද? අර යන අවුට්පුට් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියන එක. ඒක රිස්ක් එක. දැන් මම අවුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා තාම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මම හිතන්නේ උතරදී මෙයා කෝනාර කරලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් විදිහට ඇඳුම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ කතා කරන කොන්ටෙක්ස්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ මම උතන ඕක දකින්නේ අපි පොඩි ළමයෙක්ට බෙහෙතක් දෙනකොට කෙලින්ම බෙහෙතක් දෙන්නේ නැතුව අපි මොකක් හරි එක සීනි බෝල එක දවටලා හරි මොකක් හරි කෑමක් අස්සර දාලා හරි එහෙම දෙනවා. එතකොට අපි ඒ බෙහෙත යවා ගන්න ඕන. අපිට මොකක් හරි බෙහෙතක් කෙලින්ම දුන්නම ඒක ගන්නෙ නැත්තම් අපි ඒකට මොකක් හරි ට්‍රික් එකක් මොකක් හරි ගිමික් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපිට මොකක් හරි දෙයක් ඔය ඇඩ්වර්ටයිසින් වලදී වගේ නම් අපි කෙලින්ම දෙයක් දැන් ඇඩ්වර්ටයිසින් වලදී තියෙන්නේ මිනිස්සෙට මොකක් හරි භාණ්ඩයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් එකක් බොන්න නැතුව අපිට කෑම කන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ හැබිට් එක මිනිස්සුන්ගේ ඇතුළට දානවා. ඔයාට මේ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් එක නැත්තම් කෑම එපා කියලා. අපි ඒක අපි ඉන්ජෙක්ට් කරලා හැබිට් එකක් විදිහට දානවා. එතකොට ඒක කාලානුරූපීව දෙයක් ඒ විදිහට දෙයක් අඹරලා දුන්නට පස්සේ එතකොට ඒක අපි ඇඩ් කරනවා අරගේ ජීවිතේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට දෙයක් විදිහට. අපි කෙලින්ම කිව්වොත් එම් පුතේ ගහන්න මේ අපි දඬුවමක් දීලා කිව්වොත් මේ දේ කරන්න එපා කියලා. එතකොට සමහරට මෙසේජ් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක වෙන අප්‍රෝච් එකකින් දුන්නොත් අපිට පණිවිඩය දී ගන්න පුළුවන් වේවි. සමහරට ලෙක්චර් එකකින් පැය ගාණක් කියලා කියන්න බැරි දේ විනාඩියක සම තත්පරතික ඇඩ් එකකින් මිනිස්සෙක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපි මේ බැලුවා නම් එයා කතා කරන කොන්ටෙක්ස්ට් එක උතනදී වෙනස් වෙන්නේ කියලා. අර S1 ක්වෙස්චන් එක හන්දනවා එන්ඩෝස් කරනවද? මේක S1 ක්වෙස්චන් එක. ඔයා එන්ඩෝස් කරනවද කාට හරි නෙගටිව් විදියට තමන්ගේ කරියර් එක පටන් ගන්න? තමන්ට රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් තමන් රිස්ක් එකට බය නැහැ කියන්නේ. බය නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පොඩි දෙයක් ඒක තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒක එහෙම කන්ටිනියු කරන් යන්න කියන්නේ නැහැ මම. තමන්ගේ තැනට ආපු මම කියන්නේ මම වගේ වෙනවා නම් එතනින් කමන්නේ. අඳුරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කොතනද ලයින් එක තියෙන්නේ කියලා. ඒ ලිමිට් එක තියෙනවා. ඒක පැනනොත් ඉවරයි. අවිෂ්ක අපි මෙහෙම ඕනේ රිස්ක් එක අඳුරගන්නත් ඕනේ. අවිෂ්ක අපි මෙහෙම කියමු. වැරදි දෙයකින් පටන් ගන්න එක හිතන කෙනෙක් නම් වැරද්ද මොන විදිහටද සමාජගත වෙන්නේ කියන එක හිතන්නට ඕනේ. මේක සමාජයට මන් දෙන්නේ වැරදි අදහසක්ද මේ අදහස ඇතුලේ හොඳ දෙයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. තවත් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හැම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න උත්සාහ කරන හැම කෙනෙක් තුළම හොඳ විදිහේ අදහස් තියෙනවා කියන එක අපිට 100% අනුමත කරන්නට බෑ. ඒක පුද්ගලානුබද්ධව වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපිම නරඹන වෙන්නට පුළුවන් ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච අද රටේ නමක් දිනාගත ලෝකෙට ජාත්‍යන්තරයට නම අරන් ගිය අපේ රටේ ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච නළු නිලියන් වෙන්නට පුළුවන් ගායක ගායිකාවන් වෙන්නට පුළුවන් මැති ඇමතිවරුන් වෙන්නට පුළුවන් හැම කෙනාව වැරදි දෙයකින් ජනප්‍රිය වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. අපි ඒ කෝණයෙන් හැමෝ දිහාම බලන්නට හොඳ නැහැ. අනිවාර්යෙන් අපි රටේ නම ගියපු ලෝකේ නම ගියපු ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච තැනක ඉන්න කෙනෙක් නා අපි ඔබට ගරහන්නේ නැහැ ඔබ මෙහෙම වෙන්නට පුළුවන් මෙහෙම කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන් කියලා. අපි කෙනෙක් ගැන එහෙම කියන්නට කලින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පසුපස එහෙම නැත්නම් යටිතලය බලන්නට ඕනේ. ඒ නැතුව කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැරදි අර්ථකථනයක් දෙන්නට හොඳ නැහැ. මම හිතන්නේ දිනිත ඔයාටත් ඇති ප්‍රශ්නයක්. නෑ ඒක තමයි මම කැමති මේක ශනාලයකින් අහලා දැනගන්න. දැන් අවිෂ්ක අපිට කියවන්නේ නිකවැරටිය සහන්ගේ සිද්ධිය. ඒකේ නිකවැරටියට මේ නිකවැරටිය සහන්ට ඇක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හරිනේ ඒක හින්දා තමයි යා Facebook වල මේ විදියට දාලා මිනිස්සු ඉල්ලුවා කියවනේ දැන් ඒ දේ දුන්නා කියනවා. දැන් ඉස්සර කාලේ අපි චිත්‍රපටයක රඟපාන්න ඕන නම් ඒකට ප්‍රොසෙස් එකක් තිබ්බා. ඒ කලාව ඉගෙන ගන්න ඕන උනා. ඉගෙනගෙන Tamanගේ කුසලතා දියුණු කරගෙන එහෙම තමයි ඇක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ. දැන් මොකක් හරි සුදුසුකමක් ලැබලා ඒ දේ ගැන ඉගෙනගෙන හොඳ දැනුමක් ඇතුළත තුළ තමයි අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්නේ අයියේ. නමුත් සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක මේ වගේ කුසලතා දියුණුවකුත් නැතුව කිසිම දැනුමක් පස්සේ සහන් කුසලතාවයක් නැහැ කියලා. නෑ සහන්ට කුසලතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තව දියුණු කරගන්න පුළුවන් සහන්ගේ තරම්වත් කුසලතාව නැති කට්ටිය රඟපාන්න නැද්ද? නෑ ඇත්ත මං කිය අවස්ථාව දෙන්නේ. මේ හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ පාට අතර කණ්ණාඩියකින්. කවුරු හරි දේශපාලඥයෙකුගේ පුතෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ කෙලින්ම ඕන දෙයකට. හරියට ගිහිල්ලා වචන ටිකක් පටල ගන්න බෑ. ක්‍රිකට් ටීම් එකේ නම් තාත්තා മന്ത്രി කෙනෙක් නම් පුතා ඇතුලේ සෙල්ලම් කරනවා. ඇත්ත සහෝදරයා මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා එතනදී. නමුත් අර විදිහේ කෙලින්ම අපිට උඩට යන්න අවස්ථාවක් හම්බුනොත් ඒ පුද්ගලයාගේ දියුණුවක් එතනින් එහාට තියෙද. ඔයගොල්ලන් හිතනවා නිකවැරටිය සහන් අපි ඇත්තටම දකි කියලා සමහර විට තව අවුරුදු 5කින් 6කින්.
මම මේ උත්තරයක් දෙන්නද ඔයාලට? ඔව්. මේ දවස්වල දැන් මේක මම දන්නේ මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කවද්ද මේ ටෙලිකාස්ට් වෙන්නේ කියලා. මේ රෙකෝඩ් කරන දවස් වෙනකොට ලෝකෙම යනවා ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන්ගේ ෆිල්ම් එක ටෙනට්. ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන් දන්නවද? ඔව්. නෝලන් කියන අධ්‍යක්ෂකවරයා දන්නවා. නෝලන්ගේ ෆිල්ම් ස්කූල් එක මොකද්ද? ෆිල්ම් ස්කූලේ මම දන්නේ නැහැ. නෝලන් කියන්නේ ෆිල්ම් ස්කූල් එකට ගිහලා ෆිල්ම් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. එතකොට ලෝකේ ගොඩාක් අවෝඩ් සෙරමනීස් වල ඔලිම්පික් වල එතකොට ඒ උත්සව වලදී අපි නිතරම අහන ගොඩක් සංගීත ඛණ්ඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන යානි කියන සංගීතඥය. යානි මියුසික් ඉගෙන ගත්තේ කොහෙන්ද? තමන්ම නේද ඉගෙන ගත්තේ. යානි කියන්නේ මියුසික් ඩිග්‍රියක් තියෙන මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. යානි කියන්නේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රියක් තියෙන මිනිස්සෙක්. යානි එයාගේ සයිකොලොජි පැත්තෙන් හොයාගෙන යනකොට දේවල් හොයාගෙන යද්දි එයා ලංකාවට ආපු වෙලාවේදී කොන්සර්ට් එකේදී කිව්වා සුගතදාසගේ තිබිච්ච කොන්සර්ට් එක 2014 හෝ 15 වගේ අවුරුද්දක තිබුණේ. එතකොට ඇවිල්ලා කිව්වේ එයා ඒ දෙයට යොමු වෙන්න හේතුව එයා සයිකොලොජි කරගෙන යනකොට මියුසික් වලින් කොහොමද මිනිස්සෙගේ මානසිකත්වයට මේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන දේ හොයද්දි තමයි ඒකෙන් පරතරයට දැතම මෙයා මියුසික් වලට යන්නේ. මාලි ෆොන්සේකාගේ ෆිල්ම් ස්කූල් එක මොකද්ද? ස්වර්ණ බලවාර්චිගේ ෆිල්ම් ස්කූල් එක මොකද්ද? ගාමිණි ෆොන්සේකාගේ ෆිල්ම් ස්කූල් එක මොකද්ද? ජෝ වික්‍රමගේ ෆිල්ම් ස්කූල් එක මොකද්ද? ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් කියපු ජර්නලිසම් ස්කූල් එක මොකද්ද? ප්‍රේමකීර්ති දල්විස්ට තියෙනවද ජනමාධ්‍යවේදී ඩිප්ලෝමාවක්? කරුණාරත්න අබේසේකරට තියෙනවද ජනමාධ්‍යවේදී ඩිප්ලෝමාවක්? නැහැ. ටැලන්ට් කියන එකට මේ අපි ඉගෙනගෙන එන්න ඕන දෙයක් කරගන්න ඕන කියන එක වෙලා තියෙන මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ. මොකද අපි ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා ඒ දේ කරගන්නකොට අපි ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙන්න නම් ඒ ඉන්ටර්විව් එක අපි ඉස්සරහින් පැනල් එකට පෙන්නන්න ඕන අපේ සහතිකයක්. ඒ සහතිකය පෙන්නුවාට පස්සේ මෙයා මේ විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරියෙක්. මෙයා මේක කරලා තියෙනවා, අර කරලා තියෙනවා. ඒවා හොඳයි. ඒක ඇත්ත. නමුත් උපාධිධාරීන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ශේෂ්ත්‍රය දියුණු වෙනවා නම් අද ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ මාර තැනක. අපි ඕන ආණ්ඩුවේ අර කන්තෝරුව කියලා බලන්න. ඔක්කොම උපාධිධාරීන් ඉන්නේ. ඔක්කොම කැම්පස් වලින් ආපු මිනිස්සු ඉන්නේ. බුල කෙල්ල එකනේ කරන්නේ. ආණ්ඩුවේ මේ වැඩ මේ කන්තෝර කියලා අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්ද? අවංකව කියන්න. දවසක් රස්තිය අදු වෙනවනේ. ඔතන ඔක්කොම ඉන්නේ උපාධිධාරීන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එකම නෙවෙයි මේ මිනිස්සෙගේ දියුණුව කියලා කියන්නේ. අපි කියනවා නම් උගත්කමක් තියාගෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න ඕන කියලා මම කියනවා ඒක නැහැ. ජෝතිපාල කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ සංගීතේ? ජෝතිපාලට මේ බාත් කණ්ඩ ගිහිල්ලවත් එහෙම නැත්නම් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලවත් ඉගෙනගෙන නැහැ. නමුත් අද සුපර්ස්ටාර් වේදිකාවක රියල්ටි වේදිකාවක ඉඳලා පාර හිඟන්න වෙනකන් කියන්නේ ජෝතිපාලගේ සින්දු. ඒතකොට ජෝතිපාල කොහෙන්ද මියුසික් ඉගෙන ගත්තේ? එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කොහෙන්ද මියුසික් ඉගෙන ගත්තේ? එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කියන්නේ ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. යා ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් යා ගිහිල්ලා ස්ටුඩියෝ එකේ සින්දු කරපස්ස ඔයාගේ වොයිස් එක ගොඩ හැඩි go back to your truck driving කියලා මනුස්සයා ස්ටුඩියෝ එකෙන් එළවනවා. ජෝබි වික්‍රමට කැතයි කියලා රංගපාන. ජෝබි වික්‍රම කැතයි කියලා රංගපාන තු. මේ ලංකාවෙම දන්නවා ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් සිටියේ මොකද්ද කියලා channel එක මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඒ channel එකට ගියාම ඔයාගේ මූණ මේකට හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මූණ කැතයි කියලා ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් එළවනවා. ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් ගෙදර කියලා බිරිඳ බදාගෙන අඬනවා. ෂනල් පොඩක් ඔය කතාව මට වුණා. පර වැඩේ වෙන්න කලින් ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය නාලිකාව මට මේක කියන්න බෑ. ඔව්. මේ ගියපු ගමන් ඔහම බැලුවා බෑ පුතා ලයිව් එකට යවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒ හේතුව ස්කිල් එක දෙක මට ඕන තරම් කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව් මීට අවුරුදු 5කට කලින් මගේ එතන ආපහු මම පර්සනල් අත්දැකීමක් කියන්නම්. ඒක අවුරුදු 15 කලින් ඒත් මාධ්‍ය ආයතනයක ඉන්න බොහොම දැවැන්ත පුද්ගලයෙක්. එයා අපි කියමු මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක් කරන මේ කොහොම නම කිව්වසනින් දන්න පුද්ගලයෙක්. එයා මගේ මුණ්ඩ ඔයා මීඩියා වලට හරියන්නේ නැහැ පුතා කියලා. මම ක්‍රියාවෙන් පෙන්වලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඇත්තටම මේ ඇත්තටම වටිනා කරුණු. අපි දැන් I know we had a really wonderful discussion. We took a lot of time and amazing insights, guys, but we do have to move on to the solutions round as well. So understanding our conformity of time, let's move on to the solutions round right after we have this short break. විරාමෙන් අනතුරු ඔබ නැවත වරක් එකතු වී සිටින්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහනත් එක්ක. අද අපි කතා කරේ තාරුණ්‍යන්ට මේ ප්‍රසිද්ධ වීම පිළිබඳව තියෙන මොන විදිහේ මේනියාවක්ද කියන කරුණ පිළිබඳව. මේ තරුණයින් 6 දෙනා ඔවුන් බොහොම අපූර්වට මේ ප්‍රසිද්ධිය සහ තරුණයින් අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කරා. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ අවසාන නිගමනයන් 6ට එනවෙන්නට. අපි බලමු ඔබට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නට ඔවුන් දෙන අදහස මොකක්ද කියලා. Starting from you, Tuhan. Thank you, Hiranya. My takeaway would be that I strongly disagree with the fact that you could start your career with a negative perspective, because someone who is working with corporates and has worked with so many great people, I know the responsibility that is vested upon you. It goes beyond the personal risk that you could have. I mean, for you,
the personal risk might be very small, but your risk goes beyond yourself and to the even the national security, up to the level of national security. So do not start your career in the negative perspective. And what I can tell you that if you are someone who likes to be famous, do something great, and most likely than not, you would be recognized by the media and give you the fame you deserve. If not, just type it what you have done on a letter. After you have done that, send it to the authorities, and if they don't respond, just take a picture, put it on Facebook, and you would be recognized, my friend. So what I can tell is, do great things, and mainstream media will take care of your fame. Thank you. So my final takeaway is, regardless of the industry you represent or where you come from, ඕගොල්ලන් කලාකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න සිසුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. වත්මන් තත්ත්වය අනුව වත්මන් අපි ඉන්න මේ කාලීන ලෝකේ යම්තාක් දුරට ජනප්‍රියතාවය තියෙනවා නම් ඒ වගේම කීර්තියක් තියෙනවා නම් අපේ ජීවන ගමන පහසු වෙනවා යම්තාක් දුරට. ඒ හින්දා මේ දේ හිතේ තියාගෙන තමන් ජීවිතේ මෙතන පටන් ඉදිරියට යනවා නම් මම හිතනවා ඒ දේ සෞභාග්‍යමත් අනාගතයක් ඔබට ඉදිරියට හමු වෙයි කියලා. ස්තුතියි. මනුස්සෙක් වුණාම හීන දකින්න ඕන. ඒ හීන හඹාගෙන යන්න ඕන. ඉස්සරහට යන්න ඕන. ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ටාගට්ස් තියාගෙනවා නම් ඒ හැම ටාගට් එකම අචීව් කරන්න. එතකොට තමන්ගේ සාර්ථකත්වය කියන දෙයට ඇඩිෂනල් දෙයක් විදිහට අද දවසේ අපි කතා කරමු මේ ෆේම් කියන දේ ඒවි. ඒ තමන් කරන දේවල් අනුව ෆේම් එක බලාගෙන යන්න එපා. ෆේම් එක අවශ්‍යයි කියලා යන්න එපා. දෙයක් කරන්න තමන්ට ෆේම් එක ලැබෙන දිනන ලැබෙයි. සහ අවසාන වශයෙන් මට කරන්න ඕන මේකේ තිබිච්ච මාතෘකාව තුළ මේ ෆේම්, ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ වීම කියන එකනේ. මනුස්සයෙක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කළා. ඔයා දැන් මේ මොහොතේ වාට හිතලා සාපරාධී ක්‍රියාවක් කරන ඔයා රැ 7 වෙද්දී ඔයා ලංකාවම දන්න මේ ෆේමස් මනුස්සයෙක්. එහෙම නෙවෙයි. අපි මේක ෆේම් නෙවෙයි. ඔයා ජනප්‍රිය මනුස්සයෙක් වෙන්න හිතන්න. ඔයා ප්‍රසිද්ධ මනුස්සයෙක් වෙන්න හිතන්න එපා. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඔයා ජනප්‍රිය මනුස්සයෙක් වෙන්න, ජනයාට ප්‍රිය වෙන මනුස්සයෙක් වෙන්න වැඩ කරන්න. එතකොටයි ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ පවුලයට ප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ යාළුවන්ට ප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මුළු රටක් ලෝකයට ප්‍රිය වෙන මනුස්සයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැහැ. තමන් අවශ්‍ය කරන තමන්ගේ සීමාමායිම තමන් ප්‍රිය කරන කුලකයේ ඇතුලේ තමන් ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් වෙන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රසිද්ධිය නෙවෙයි. ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් වෙන්න මහන්සි වෙන්න. ටාගට්ස් වලට යන්න, ඉහළටම යන්න, තමන් අවශ්‍ය කරන හැමදේම අචීව් කරන්න. විශ්වයේ කෙළවරටම තමන්ගේ වැඩවලින් යන්න. මතක් කරලා කකුල් දෙක පොළවේ තියන්න. ස්තුතියි. ඇත්තටම මම කැමති මගේ තාත්තා කියපු දෙයක් මේ වෙලාවේ කියන්න. කැටයකට කාසි දාපුවම තමයි මුලදී ඒක හෙල්ලලා සද්ද එන්නේ. හැබැයි නෝට්ටු දාපුවම සද්ද එන්නේ නැහැ. මේක බලන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ෆේමස් වෙන්න කැමති නම්, ඔයාට ජනප්‍රිය වෙන්න කැමති නම්, අයියා කිව්වා වගේ ජනයාට ප්‍රිය වෙන්න කැමති නම්, ඔයාට කැමති නැත්තම් වැරදි මාර්ගයකින් ඉස්සරම රෙකග්නයිස් වෙලා ඉස්සරහට යන්න, නමුත් ඔයා කැමති ඒ තැන අචීව් කරන්න. අර කලින් අයියා කිව්වා වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉස්කෝලවලට ගියේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය ඇත්තටම ඒගොල්ලන් ඒ තැනට එන්න ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් කැපවීම වෙන්න උනා. සමහර වෙලාවට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් 100%ක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි ඔයාගේ සද්ද උඩට යන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉවසන්න. ඉවසීම තමයි ලෝකේ තියෙන උතුම්ම ආයුධය. ඒ ඉවසලා උඩට යන්න. ඉක්මනට ප්‍රසිද්ධ වුණ පළියට ඉක්මනට මැකෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ ඉවසීමෙන් තමන් ලබන ප්‍රසිද්ධිය තියෙනවානේ. ඒක කාටත් හොල්ලන්න බෑ. ඉතින් ඉවසන්න, ඉදිරියට ඔයාගේ ගමන කරගෙන යන්න. ඔයාට ඉක්මනට ඔයාගේ ජයග්‍රහණයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අමාය. My final take is I want everyone to understand it's always about finding your happiness, going behind what makes you happy. So fame, as everyone said, fame will come with it. And also a kind note to all parents and teachers who are watching here with us. Please take care of the little kids in school. Let them imagine what they want to. Let them be free with their imagination and put them into good use. Teach them the good things. And I hope and pray that everyone will find their suitable position in the future. Thank you. අයිබෝන් මේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න තමන් ස්කිල් එක හොයාගන්න තමන්ට පුළුවන් දේ. මට ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳට මම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කියලා සින්දු කියලා වැඩක් නැහැ. මම ඩාන්ස් කරන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. තව දෙයක් තියෙනවා. මට පොඩි කාලේ ඇයි පෑනෙන් ලියන්න ආස වුණත් එකේ පන්තිය දෙකේ පන්තිය වුණාට මට පෑන දුන්නේ නැත්තේ? ගුරුවරු බය වුණා මං ඒ පෑනෙන් කාට හරි ඇනලා මරයි කියලා. හැබැයි ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙලා 6 පන්තියට ආපුවාම මම දන්නවා මේ පෑනෙන් ඇන්නොත් මැරෙනවා කියලා. එතකොට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න තමන්ගේ ඔළුව තේරුම් ගන්න ඕනේ. තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මම මේ දේ කරොත් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා, මේ දේෙන් පස්සේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. ප්‍රසිද්ධ වෙන එකේ නෙමෙයි අවුල තියෙන්නේ. ප්‍රසිද්ධ වෙලා මොනවාද කරනවා කියන එක. මොකද ප්‍රසිද්ධ වෙලා උඩටම ගිහිල්ලා හොඳ පිස්සුවක් නටුවොත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රසිද්ධ වෙන්න අවුට්පුට් එක යහපත් කරගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕනේ යම් දෙයක්
ගොඩක් හොඳ විදියට අවුට්පුට් එක දෙන්න. දැන් සමහර ඉන්නවා ලංකාවේ මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ලංකාවේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ හොඳ අලුත් නිර්මාණ කරනවා. හැබැයි අපි දන්න හැම දේවල් කරලාද කියලා. හැබැයි ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් මේ නිර්මාණයක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ හින්දා තමන්ගේ හොඳ දේ කරන්න යහපත් විදියට කරන්න ප්‍රසිද්ධ වුණු දවසට වෙනම වටිනාකමක් එයි. එදා channel එකෙන් මූණ කැතයි කියලා යන්න ගියපු මට දැන් කෝල් කරලා කියනවා මල්ලි වැඩක් තියෙනවා. ඔයාට දීලා තියෙන ඇවිල්ලා කරන්න කියලා. ඒ හින්දා ඒ වෙනස පුළුවන් ප්‍රසිද්ධියත් එක්ක. අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරේ තරුණයින් ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා ඇති කරගෙන තියෙන මේනියාව පිළිබඳව. මේ තරුණයින් 6 දෙනා බොහොම අපූර්වවට කතා කරා. මම ඔබේ මතකයේ අරගෙන යන්නම් ඉතිහාසයට. තෝමස් අල්ලා එඩිසන් විදුලි බල්බය හොයාගත්තේ නැත්නම් අපි තාමත් අඳුරේ. අපි අදටත් ඔහු ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරනවා හිට්ලර් ගැන. මිනිසුන් 100,000 ගණනක් ඝාතනය කරලා. නමුත් ඔහු ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් ලෝකෙම. හැරමු ලංකාව පැත්තට. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන කියපු පුද්ගලයෙක්. ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක්. හැබැයි ප්‍රභාකරනුත් ඒ විදිහම ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක්. අදටත් ජාත්‍යන්තරයේම ලංකාව ගැන කතා කරන්නට මූලිකම නාමයක් වෙන්නේ ප්‍රභාකරන්. මිනිස්සු ලක්ෂ ගණනක් ඝාතනය කරපු පුද්ගලයෙක්. හැබැයි ඔහු නායකයෙක්. අනගාരിക ධර්මපාලතුමත් නායකයෙක්. නායකත්වය ලබා දෙන්නට ඕනි හොඳ දෙයකට. ප්‍රසිද්ධිය ලැබෙන්නට ඕනි හොඳ දෙයකට. අන්න ඒ කරුණ තමයි අද අපි සීතල ඊතල තුළින් කතා කරන්නට උත්සාහ කරේ. ඔබට දෙන්නට උත්සාහ කරේ ඒක. හේතුව අපි තාරුණ්‍ය විදිහට ඔබේ හදවතටයි ආමන්ත්‍රණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහන තුළින්. ඔබේ හදවතට තට්ටු කරලා අහලා බලන්න. ඔබට තියෙන නිවැරදිම නැත්තම් සුදුසුම හැකියාව මොකක්ද? අන්න ඒක ඉස්මතු කරගන්නට උත්සාහ කරන්න. ඒ තුළින් ඔබට ඔබේ ජීවිත තෘප්තිය ළඟා කරගන්නට පුළුවන් වෙයි. රටට ලෝකෙට අලුත් දෙයක් වැඩදායී දෙයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් වෙයි. ඔබ ප්‍රසිද්ධ වෙයි සමහර විට. ඔබ ප්‍රසිද්ධ නැති කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන් වෙයි. ඔබ නිහතමානීව සතුටු වෙන්න. මම ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක්. මොකද මම මගේ ජීවිතේට හොඳම දේ දීලා ඉවරයි. මම මගේ පවුලට හොඳම දේ දීලා ඉවරයි. මම මගේ රටට හොඳම දේ දීලා ඉවරයි කියලා. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ අන්න ඒ ඔබ Taman සතු කරගත්ත ප්‍රසිද්ධිය. එහෙමත් නැත්නම් ජනප්‍රියත්වය. Imagine a tea set, a teapot and a few teacups without any tea, stale, blank. Now imagine the tea, warm and enriching, and being able to pour them into the little teacups. The teacups are your audience. You are the teapot. But remember, you have to make the tea first. Leave a warm legacy, a genuine legacy for everyone to remember. Because only then will you be valued, will people remember who you were. හිත්වල තියාගන්න ආදරේ මොනවා කරත්. Ladies and gentlemen, this was another episode of Seethala Eethala signing off for tonight.